Welcome you all to 4th standard social science class. In this video we are going to know about unit 1 Tamils around the world. This is our part 2 video. In our previous video we saw about the culture of the Tamils in Sri Lanka and Malaysia. In Sri Lanka, there are two groups of Tamils are living there. One group of people is called Sri Lankan Tamils and another group of people is called as Indian Tamils. Tamil is the official language of Sri Lanka. And next we saw about Malaysia. Malaysia, the one of the biggest Hindu festival in Malaysia is Thaipusam. Tamil is one of the educational language in Malaysia. Look at the world map, ma. Okay, children, where is our country, India? Yes, this is our country, India. Okay, where is our state, Tamil Nadu? Yes, this red color marked place is our state, Tamil Nadu. In our previous video, we saw about Sri Lanka and Malaysia. Here is Sri Lanka and here is Malaysia. In this video, we are going to see about Singapore. Here is Singapore and Fiji. Here is Fiji. In this video, we are going to see about the culture of Tamils in Singapore and Fiji. First, we are going to see about Singapore. Modern Singapore was founded in 1890 AD CE by a British statesman and Lieutenant Governor Sir Thomas Stamford Raffles. The real history of Singapore starts from here, but the Tamils had maintained connection with this island much before that. When British ruled Singapore, Tamils came here as workers and traders. The hard work of Tamils is one of the reasons behind the development and modernization of Singapore. இப்போ இருக்க மாடர்ன் சிங்கப்பூர் யார் ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா சர் தாமஸ் ஸ்டாம்ஃபோர்ட் ரஃபல் தான் ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க. எப்போ அப்படின்னா ஏடி 1819 அப்போ ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க. அவங்க பிரிட்டிஷ் லெஃப்டினன்ட் கவர்னராக இருந்தாங்க. இதுக்கப்புறம் தான் சிங்கப்பூரோட ரியல் ஹிஸ்ட்ரியே ஸ்டார்ட் ஆகுது. பட் அதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ் பீப்புள்ஸ் அந்த ஐலாண்டோட கனெக்ஷன் வச்சுருந்துருக்காங்க. அங்கே போய் ட்ரேட் பண்ணுறது அந்த மக்கள் கூட, அது இல்லாமல் அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க கனெக்ஷன் வச்சுருக்காங்க. பிரிட்டிஷ் ரூல் பண்ண சிங்கப்பூரை ரூல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தமிழ் பீப்புள்ஸ் அங்கே ஒர்க்கராகவும் ட்ரேடராகவும் அங்கே போகிறாங்க. இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் சிங்கப்பூர் இவ்வளோ டெவலப் ஆனதுக்கு தமிழ் பீப்புள்ஸும் ஒரு ரீசனாக இருக்காங்க. Do you know, in 1828, a Mariamman temple was built in Singapore. It was built in Dravidian style by the Tamils. This is gazetted as the national monument of Singapore. அதாவது சிங்கப்பூரில் 1828 அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மாரியம்மன் டெம்பிள் பில்ட் பண்ணாங்க. இது தமிழர்களோட திராவிடன் ஸ்டைலில் கட்டியிருக்காங்க. இது சிங்கப்பூரோட நேஷ்னல் மானுமெண்ட். அதாவது நேஷ்னல் மானுமெண்ட் அப்படின்னா நினைவு சின்னம், தேசிய நினைவு சின்னமாக சிறப்பு பெற்றிருக்கு இந்த மாரியம்மன் டெம்பிள், சிங்கப்பூரில் இருக்கிற மாரியம்மன் டெம்பிள். During the early years of Singapore in the 19th century, the Singapore British government and Christian missionary school selected only Tamils as teachers. Now the Tamil community consists of lawyers, lecturers, doctors, engineers, government officials and even politicians. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் 19th சென்ச்சுரியில் சிங்கப்பூரில் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டு அண்ட் கிறிஸ்டியன் மிஷனரி ஸ்கூல்ஸ் தமிழ் பீப்புளை தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டீச்சர்ஸை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க.
அப்படி இருந்த தமிழ் பீப்புள்ஸ் அந்த கம்யூனிட்டி பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு இப்போ வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா லாயர்ஸாக இருக்காங்க, லெக்சரர்ஸாக இருக்காங்க, டாக்டர், இன்ஜினியர், கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸாக, ஈவன் பொலிட்டிஷியனாக அதாவது அரசியல்வாதியாக கூட இருக்காங்க. Construction of Johor Bridge, Sembawang Shipyard, Kallang Airport and St. Andrew's Cathedral are symbol of Tamil's hard work. Okay children, see this image. This is Kallang Airport. இது வந்து செம்பவாங் ஷிப்யார்டு. ஷிப்யார்டு அப்படின்னு என்னது? கப்பல் கட்டும் தளம். இது வந்து ஜோஹர் பிரிட்ஜ். இந்த ஜோஹர் பிரிட்ஜில் வந்துட்டு ரோடும் இருக்கும், அட் த சேம் டைம் இங்கே வந்துட்டு ட்ரெயின் போகிறதுக்கு ரயில்வே ட்ராக்கும் இருக்கும், பைப் லைன்ஸும் இருக்கும் இந்த ஜோஹர் பிரிட்ஜில். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு செயின்ட் ஆண்ட்ரூஸ் கத்தீட்ரல், இது வந்து சர்ச்சு. இதெல்லாம் வந்துட்டு தமிழரோட ஹார்ட் ஒர்க்னாலையும் உருவாச்சு. இது வந்து சிம்பிள் ஆஃப் தமிழ்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Next country, Fiji. Fiji is a group of volcanic islands in the South Pacific. The Tamils were sent to Fiji by British as laborers between 1903 and 1916. ஃபிஜிங்கிற கண்ட்ரி வந்துட்டு ஒரு எரிமலை தீவு கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சவுத் பசிபிக் கடலில் வந்துட்டு இருக்குது. பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தமிழர்களை வந்துட்டு 1903 அண்டு 1960 இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்துட்டு தமிழ் பீப்புள்ஸை நிறைய பேர்த்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிஜிக்கு வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து அனுப்பிச்சி வச்சுருக்காங்க, ஒரு தொழிலாளர்களாக வந்து அனுப்பிச்சி வச்சுருக்காங்க. The Tamils in Fiji have always voiced their need for equal rights. As a part of this, a women's wing was formed in 1938 called the Indian Sanmarka Mother Sangam. The purpose of this wing was to set aside one handful of rice each day before cooking so that poor and hungry Tamils can be fed. அதாவது ஃபிஜியில் வாழ்ந்த தமிழ் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்துட்டு எங்களுக்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரல் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அதோட ஒரு பகுதி தான் என்ன அப்படின்னா விமென்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு சங்கம் மாதிரி உருவாக்குனாங்க. அதுக்கு பேர் இந்தியன் சன்மார்க்க மாதர் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விமனில் ஒரு பிரிவு வந்து உருவாச்சு. அதோட ஒரு நோக்கம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபிஜியில் வாழ்கிற மக்கள் வந்துட்டு எப்போவுமே சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கை அளவு அரிசியை எடுத்து தனியாக வச்சுருவாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா ஃபிஜியில் வாழ்கிற ரொம்ப ஏழ்மையான ரொம்ப பசியுடன் வாழ்கிற தமிழர்களுக்கு உணவளிக்கிறதுக்காக. The book named Thirukkurali was launched by Rathu Johnny, the Vice President of Fiji. He said that the book will help to promote peace and multiculturalism in Fiji. This book was a Fijian version of the ancient Tamil book Thirukkural. அதாவது வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஃபிஜியில் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா ரட்டு ஜானி. அவர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திருக்குறளி அப்படிங்கிற ஒரு புக் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணும். எதுக்காக அப்படின்னா இந்த நாட்டில் வந்துட்டு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப அமைதியாகவும் மல்டி கல்ச்சுரலிசம் அதாவது பன்முகத்தன்மை இருக்கிறதுக்கும் இது வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த புக் அந்த திருக்குறளிங்கிற புக் வந்துட்டு ஆன்ஷியன் தமிழ் புக்கான திருக்குறளோட ஃபிஷியன் வேர்ஷன் தான். The Siva Subramania temple is a Hindu temple located in Nandi, Fiji. அதாவது ஃபிஜியில் வந்துட்டு நண்டிங்கிற பிளேஸில் வந்துட்டு சிவ சுப்பிரமணியா டெம்பிள் வந்துட்டு ஹிந்துவோட டெம்பிள் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே சில்ட்ரன்ஸ், தேங்க்யூ.